قوم آج 26واں یوم تکبیر عظیم احساس سے فخر کے ساتھ منا رہی ہے۔ اس روز پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا۔ 6 ایٹمی دھماکوں نے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ بلوچستان کے ضلع چاغی کے پہاڑ آج بھی ان ایٹمی دھماکوں کی ہیبت اور جلال کی منہ بولتی تصویر ہے۔ چاغی کا یہ رنگ بدلتا پہاڑ دفاع وطن کے لیے ہوئے عظیم ایٹمی تجربات کے یہ لمحات تاریخ میں یادگار بن گئے۔ پاکستان نے بھارت کے 5 ایٹمی دھماکوں کا جواب 28 مئی 1998 کو دیا۔ یہ یادگار منظر دیکھنے کے لیے وزیر اعظم نواز شریف، ایٹمی پروگرام کے روح رواں ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور نیوکلیئر ٹیسٹ کے نگراں ڈاکٹر سمر مبارکمند اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ ایٹمی بٹن دبتے ہی دھماکوں نے زمین کو دہلا دیا، زلزلہ آیا اور فضا نعرہ تکبیر سے گونج اٹھی۔ اس یادگار دن پاکستان نے مسلم دنیا کی پہلی جبکہ دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بننے کا اعزاز حاصل کیا۔ پاکستان کے اس بڑے قدم نے جنوبی ایشیا میں برتری حاصل کرنے اور پڑوسیوں کو طاقت کے بل پر دبا کر رکھنے کا بھارتی خواب بھی چکنا چور کر دیا۔ پاک فوج نے یوم تکبیر پر قوم کو مبارکباد پیش کی ہے۔ ISPR کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ دن پاکستان کے جوہری تجربات کی تاریخی کامیابی کی یاد دلاتا ہے، جس کے باعث خطے میں طاقت کا توازن بحال ہوا۔ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز اور شوکت پراچا نے آج کا دن پاکستانی قوم کے لیے اہم قرار دے دیا۔ دنیا بول ہے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آج دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرات نہیں کر سکتا۔ آج کا دن پاکستان کی پوری قوم کے لیے ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ آج پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر ہے اور اس میں دشمن ہماری طرف میلی دیکھنے کی ضرورت نہیں کر سکتا۔ ہمارے پاس فرسٹ اسٹرائک، سیکنڈ اسٹرائک، تھرڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ہے۔ میننگ اگر دشمن خدا نہ خاصا ہمیں سرپرائز کرے نیوکلیئر پاور سے تو ہم بحری راستے، سمندر سے، ہوا سے، گراؤنڈ سے، تینوں سے ہم اپنی میزائل ٹیکنالوجی سے دشمن کے ایک انچ کا نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہماری میزائل ٹیکنالوجی ہے وہ دنیا میں بہت ہی ماڈرن قسم کی ہے۔ امریکن اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ ہمارا کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ٹیسٹڈ اور دنیا اس کو سراہتی ہے۔ ہم نے اپنے دفاع کے لیے جو منیمم کریڈیبل ڈیٹرنس کا ایک پاکستان کا ڈاکٹرن تھا، اس کے لیے آج کا دن ایک بڑا مائل سٹون تھا۔ سنگل مسلم کنٹری جس کے پاس نیوکلیئر ٹیکنالوجی ہے اور جس کا برملا اظہار بھی کر چکا ہے۔ پاکستان کو لالچ دینے کی کوشش بھی کی گئی، لیکن اس کے باوجود پاکستان کی جو ٹوٹل لیڈرشپ ہے عزم کا اظہار کیا کہ نہیں، ہم پاکستان کو یہ دفاعی صلاحیت سے ضرور ہمکنار کریں گے۔ یوم تکبیر کے موقع پر راولپنڈی میں PHA کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ شرکا ریلی نے پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگائے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں راولپنڈی کے نمائندے اسرار خان سے۔ جی اسرار، بتائیے۔ بالکل، اس وقت ہم موجود ہیں راولپنڈی شہر میں لیاقت باغ کے مقام پر، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یوم تکبیر کے سلسلے میں پورے ملک میں جو ہے نا عام تعطیل کا اعلان کیا گیا ہے، اور اس عام تعطیل کے سلسلے میں تمام سرکاری اداروں کے ساتھ ساتھ نجی ادارے، ایون کے جو بازار ہے وہ بھی تقریباً بند ہے، اور لوگوں میں یوم تکبیر کے حوالے سے کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ اور یہاں پر PHA کی جانب سے جو ہے نا ایک ریلی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے یوم تکبیر کے حوالے سے بہت زیادہ جوش و خروش پایا جا رہا ہے اور مختلف پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، ریلیاں نکالی جا رہی ہے جن میں عام لوگوں کے ساتھ ساتھ سول سوسائٹی کے لوگ، مختلف وکلا تنظیمیں اور دیگر سیاسی جماعتوں کے لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن پاکستان جو ہے ناقابل تسخیر بنا، اور آج کے دن کو ان ہمارے ثبوتوں کے نام کیا جا رہا ہے جنہوں نے اپنے محنت سے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر ناقابل تسخیر بنا دیا۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ یوم تکبیر کے موقع پر ملک بھر میں قرآن خوانی اور دعاؤں کا اہتمام ہوا۔ دن کا آغاز مساجد میں قرآن خوانی اور پاکستان کی سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہوا۔ علماء کرام نے پاکستان کی سربلندی کے لیے خصوصی دعائیں کروائیں۔ قوم نے رب کے حضور دعا کی کہ اللہ پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ 28 مئی 1998 وہ تاریخ جب ملکی دفاع ناقابل تسخیر ہوا۔ اس تاریخ ساز دن کی اہمیت کبھی کم نہ ہوگی۔ قومی شخصیات نے اس دن پر جوش و جذبے سے بھرپور پیغامات جاری کیے ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں 28 مئی 1998 وہ تاریخ ساز دن ہے جب پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا ہے۔ ہم یوم تکبیر کے موقع پر سائنسدانوں، عسکری قیادت اور اس پروگرام میں شریک تمام لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔
آپ کو بتاتے چلیں کہ قوم آج 26واں یوم تکبیر عظیم احساس فخر کے ساتھ منا رہی ہے۔ اس روز پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا۔ 6 ایٹمی دھماکوں نے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ بلوچستان کے ضلع چاغی کے پہاڑ آج بھی ان ایٹمی دھماکوں کے ہیبت و جلال کی منہ بولتی تصویر ہے۔ قوم آج 26واں یوم تکبیر عظیم احساس فخر کے ساتھ منا رہی ہے۔ اس روز پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا۔ 6 ایٹمی دھماکوں نے ملک کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دیا۔ بلوچستان کے ضلع چاغی کے پہاڑ آج بھی ان ایٹمی دھماکوں کے ہیبت و جلال کی منہ بولتی تصویر ہیں۔ 28 مئی 1998 وہ تاریخ جب ملک کی دفاع ناقابل تسخیر ہوا۔ اس تاریخ ساز دن کی اہمیت کبھی کم نہ ہوگی۔ 28 مئی 1998 تاریخ ساز دن ہے جب پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی طاقت بنا۔ ہم یوم تکبیر کے موقع پر سائنسدانوں، عسکری قیادت اور اس پروگرام میں شریک تمام لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ تو دوسری جانب شہریوں نے یوم مئی کی اچانک تعطیل پر حیرانگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پہلے سے اعلان کرتی تو زیادہ اچھا ہوتا۔ مجھے تو انہوں نے چھٹی دی کوئی نہیں، اچانک سے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے۔ آج کے دور میں سمجھتا ہوں مہنگائی کا دور ہے، مڈل کلاس طبقہ ہے یا جو عام دیہڑی دار طبقہ ہے اس کا تو ایک قسم کا لاس ہو گیا ہے۔ بالکل بیکار ہے چھٹی دینا۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں ملک کے، ہاں جی، ان کو سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ آخری تاریخیں چل رہی ہیں، کام ٹکے گا نہیں ہے۔ یہ کیا 1 سال کی بھی چھٹی دیتے ہیں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ نظام اللہ چلا رہا چلتا رہے گا۔ چھٹی ہونی چاہیے، حکومت نے اچھا فیصلہ کیا جو 28 مئی کی چھٹی دے دی، مگر پہلے دینی چاہیے تھی، چلو بندہ تیاری کر لیتا ہے۔ کو 25 سال کے بعد جا کے یاد آیا کہ 25 سال بعد انہوں نے چھٹی دینی ہے آج، تو یہ تو نہیں دینی چاہیے، اور دی بھی انہوں نے اچانک چھٹی ہے بڑی، اور سرکاری کام اس کی وجہ سے رکے ہوتے ہیں۔ اچانک سے انہوں نے فیصلہ کیا، اس میں کوئی حکومت کا اپنا ہی مفاد نظر آ رہا ہے، اس میں کسی کا کوئی مفاد نہیں ہے۔ اس کو تو ہم ایک مزاح ہی کہیں گے کہ یہ انہوں نے ملک کے ساتھ مذاق کیا ہے اور دھوکہ ہے ملک کے ساتھ۔ بھائی جی فخر تے ہے گا، لیکن جدن یہ دھماکہ کیتا سی اتوں چھٹی شروع ہوندی، ہر سال چھٹی ہوندی تاکہ ہر بچے نو پتا ہوندا کہ یہ اس ٹیم دی چھٹی ہے۔ ہن تے ادھیاں نو پتا، ادھیاں نو نہیں پتا۔ بس یہ ہے کہ تھوڑا دیر آئے درست آئے، تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ چھٹی کا اعلان کیا تو اچھی بات ہے۔ ہم اگر ڈاکٹر قدیر خان کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کر لیتے تو اور بھی اچھی بات ہو جاتی، اور ہم اپنے تمام اداروں کے ساتھ ہی ہیں۔ سعودی عرب، ترکی اور جوہری طاقت پاکستان، 52 مسلمان منہ دیکھتے رہ گئے جبکہ غیر اسلامی یورپی ملک اسپین فلسطین کو الگ ریاست تسلیم کر کے انسانیت کی بازی جیت گیا۔ اسپین کے بعد کل آئرلینڈ اور ناروے کا بھی فلسطین کو تسلیم کرنے کا امکان ہے۔ اسپین نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ وزیر اعظم اسپین نے کہا ہے کل سے ہم 2 ریاستی حل کے لیے اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام شروع کریں گے۔ اسپین نے کہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا فلسطینیوں کے لیے انصاف ہے۔ فلسطین پر مظالم کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ امن کا قیام ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ایک ہفتے قبل اسپین نے ناروے اور آئرلینڈ کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں فلسطین کو الگ ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا۔ دنیا بھر میں غزہ کی حمایت جبکہ اسرائیل سے نفرت اور اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ پیرس میں فلسطین کے حامی مظاہرین کی پولیس سے جھڑپ ہوئی۔ فرانسیسی مظاہرین نے اپنی حکومت سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ہزاروں افراد نے مارچ کیا۔ نیو یارک شہر میں فلسطین کے حامیوں نے بارش کے باوجود مارچ کیا۔ برطانوی شہر مانچسٹر میں اسرائیل مخالف نعرے لگے۔ تیونس میں ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم لہرایا۔ دنیا بھر میں غزہ کی حمایت جبکہ اسرائیل سے نفرت اور اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ پیرس میں فلسطین کے حامی مظاہرین کی پولیس سے جھڑپ ہوئی۔ فرانسیسی مظاہرین نے اپنی حکومت سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ کیا۔ اسپین کے شہر بارسلونا میں ہزاروں افراد نے مارچ کیا۔ نیو یارک شہر میں فلسطین کے حامیوں نے بارش کے باوجود مارچ کیا جبکہ برطانوی شہر مانچسٹر میں اسرائیل مخالف نے۔ تیونس میں ہزاروں افراد نے فلسطینی پرچم لہرا دیے۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں دنیا بھر میں غزہ کی حمایت جبکہ اسرائیل سے نفرت اور اس کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ پیرس میں فلسطین کے حامی مظاہرین کی پولیس سے جھڑپ ہوئی اور فرانسیسی مظاہرین نے اپنی حکومت سے اسرائیل کے خلاف سخت اقدامات کا مطالبہ بھی کیا۔ جی آئی خان سے آپ کو خبر دیں گے جہاں شورکوٹ کے شہریوں کا طویل لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجی مظاہرہ۔ مظاہرین نے پشاور ڈیرہ اسماعیل خان روڈ بلاک کر دیا ہے۔ پیسکو کے خلاف نعرے بھی لگائے جا رہے ہیں جبکہ 22 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کا جینا دوبھر کر رکھا ہے، ایسا کہنا ہے مظاہرین کا۔ شدید گرمی سے بزرگ، خواتین اور بچوں کا برا حال ہے۔ لوڈ شیڈنگ میں کمی لانے تک پرامن احتجاج جاری رہے گا۔
पेशावर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए हैं। अकबरपुर और करीबी देहात के शहरियों ने मोटरवे एहतजाज बंद कर दिया। मजीद जाने थे आसिफ शहजाद से। जी आसिफ, बताइएगा क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग जारी है, जिस पर आवाम सरापा एहतजाज हैं। ये गुलबेला, जलाबेली, अकबरपुरा और दीगर जो इलाकों के लोग हैं उन्होंने पेशावर मोटरवे को इस वक्त बंद कर रखा है, जिसकी वजह से पेशावर तरसद्दा इंटरचेंज जो है वो बंद है। जो ट्रैफिक है वो दूसरी जानिब डाइवर्ट कर दी गई है। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि यहाँ पर जो हम बिल मुतवातर अदा करते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। साथ अपडेट कर रहे थे। और अब आपको बताएं कि मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी है। बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुंच गया। मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर आ गए। तवील लोड शेडिंग से बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और खवातीन सभी परेशान हैं। वजीर आजम ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का नोटिस लेते हुए आज इजलास तलब कर लिया है। बिजली कम ही रहती है साथ। झुलसा देने वाली गर्मी के साथ शहरियों के लिए लोड शेडिंग दोहरी असियत बन गई। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे तक पहुँच गया। गैर एलानिया और तवील बंदिश से बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान और खवातीन सभी परेशान हैं। बिजली न होने से मुख्तलिफ शहरों में पानी की फरहमी भी मुतासिर। शहरियों का शिकवा है कि बिजली के बिलों में इजाफा और बिजली की फरहमी में कमी आती जा रही है। इतनी गर्मी है जो हम परेशान हो गए हैं। हमारा काम भी नहीं चल रहा है और इतनी महंगाई में जो हमारा काम नहीं चले तो हम कहाँ से गुजारा करें। 24 घंटों में ये बिजली हमें फराम करते हैं महज 3 घंटे, और 3 घंटे जो होते हैं उनमें झटके देते हैं और सामान सारा जल जाता है। तो कोई किसी का कारोबार जो है ख़त्म हो गया है। यहाँ पर लोड शेडिंग की कोई टाइमिंग नहीं है। कराची में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग से शहरी बिलबिला उठे। मुख्तलिफ इलाकों में आवाम सड़कों पर आ गए, रास्ते बंद करके एहतजाज किया। पावर डिवीजन ने दावा किया है कि कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। चोरी, लॉसेस और कम रिकवरी वाले इलाकों में लोड शेडिंग है। कराची में शदीद गर्मी के दौरान लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। जहांगीराबाद में बिजली की बंदिश के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज है। मुजाहिरीन ने पाक कॉलोनी से गोलीमार आने वाली सड़क बंद कर दी है। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। और अब खबर शामिल करेंगे मौसम की सूरत हाल के हवाले से। मुल्क में शदीद गर्मी के बाद मौसम की करवट महकमा मौसमियात ने गर्मी की लहर में कमी की नवीद सुना दी है। आज से 1 जून के दौरान बलूचिस्तान, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। मुल्क के जुनूबी इलाकों में हीट वेव बरकरार रहेगी। कराची में मामूल से तेज समुद्री हवाएं चल पड़ी। शहर में बारिश का कोई इम्कान नहीं है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। NGMA ने अलर्ट जारी कर दिया है। लैंडस्लाइडिंग से निपटने के लिए अमले को तैयार रखने और कच्चे घरों से लोगों को मुंतकिल करने की हिदायत कर दी गई हैं। खबरदार किया कि शदीद बारिश से नदी और नालों में तुग़यान का खदशा है। लैंडस्लाइडिंग इलाकों में ट्रैफिक निज़ाम मुतासिर हो सकता है। तर्जुमान के मुताबिक आंधी से फसलों, बिजली के खंभों और दीगर तामीरात को नुकसान का अंदेशा है। बारिश के दौरान कमजोर स्ट्रक्चर में पनाह लेने से गुरेज करें। गरज चमक, आसमानी बिजली गिरने का खतरा बढ़ा देती है। शहरी एहतियात करें। काश्तकार मौसमी सूरत के मुताबिक मामूलात तश्कील दें। नौशहरों फिरोज की तहसील मोरो में दर्जा हरारत 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। तवील लोड शेडिंग और गर्मी की शिद्दत बढ़ने की वजह से तहसील भर में बर्फ नायाब हो गई है। बर्फ माफिया की जानिब से रेट भी दुगने कर दिए गए। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज तैमूर अहमद राजपूत से। जी तैमूर, बताइए। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम तहसील मोरो में मौजूद है और इस वक्त तहसील मोरो का दर्जा हरारत जो है वो 50 से 51 सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है, जिसकी वजह से जो है बर्फ़ की जो है किल्लत जो है शहर के अंदर हो चुकी है और शहरी जो है बर्फ़ की वजह से जो है सख्त परेशान है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे पूछते क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी बहुत बढ़ चुकी है, टेम्परेचर भी बहुत बढ़ चुका है, ऊपर से लोड शेडिंग भी है। लोड शेडिंग की वजह से बर्फ़ का ना होना गरीबों के लिए और बच्चों बूढ़ों के लिए बड़ा मसला है। घरों में बर्फ़ ना होने की वजह से फैमिली आज़ाद भी बहुत परेशान है। बर्फ़ माफिया खुद उसमें मलूस है। उन्होंने मिलजुल के कारखानेदारों ने अपना एक जैसे दुगने रेट बनाने के लिए ये बहाना हो गया उनके लिए। जो 20 वाली बर्फ़ वो 100 रुपये में दे रहे हैं, 100 वाली 200 में दे रहे हैं, और गरीब कहाँ जाए। गर्मी का टेम्परेचर हाई होने की वजह से बर्फ़ इंतज़ामिया जो है वो बेकाबू हो चुकी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इंतज़ामिया से तहसील मोरो की मुस्लिम लीग नून के नए सदर का इंतखाब पास होगा। नवाज शरीफ के पार्टी सदर मुंतखब होने का कभी इम्कान है। 11 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं, जिनकी जांच पड़ताल 2 बजे तक मुकम्मल कर ली जाएगी।
मुस्लिम लीग नून की मरकजी जनरल कौंसिल का इजलास आज होगा, जिसमें पार्टी के नए सदर का इंतखाब किया जाएगा। पार्टी सदर के ओहदे के इंतखाब के लिए 11 कागजात नामजदगी हासिल किए गए। पार्टी के 5 रुकनी इलेक्शन कमीशन की सरबराही राना सनाउल्लाह कर रहे हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ ने उस मुस्लिम लीग से जो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद उन्होंने मुस्लिम लीग को वो मकाम दिया कि मुस्लिम लीग जो है वो पब्लिक एट लार्ज लेवल पे एक पॉपुलर जमात हुई। मुस्लिम लीग नून की सदारत के इलेक्शन के लिए जमा करवाए गए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल आज दोपहर होगी। दोपहर 4 बजे पार्टी की मरकजी जनरल कौंसिल नए सदर का इंतखाब करेगी। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद अहमद ने कहा है कि आज यौम तकबीर पर एटमी धमाकों का क्रेडिट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, राजा जफरुल हक, गौहर और वो खुद शामिल हैं। बयान में शेख रशीद ने कहा कि नवाज शरीफ मुक़्तदर हलकों की मीटिंग में मुझे साथ लेकर गए, जहाँ मैंने एटमी धमाकों के सुनहरी मौके को ज़ाया ना करने पर जोर दिया। उनका मजीद कहना था कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम एक अजीम इंसान और कौमी हीरो थे, लेकिन वो इस दुनिया से बड़े रंजीदा होकर गए। हमने उन्हें वो मुकाम नहीं दिया जिसके वो मुस्तहिक थे। दीगर खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, कराची के इलाके गुलशन इकबाल में कार सवार खातून की हलाकत, टारगेट किलिंग निकली। सीसीटीवी फुटेज ने गुत्थी सुलझा दी। मकतूला आसिया भाई से कार सीख रही थी। अकब से आने वाला मोटरसाइकिल सवार करीब पहुंचा, गोली मारी और इत्मीनान से फरार हो गया। इब्तदाई तौर पर खातून की मौत को अंधी गोली का नतीजा करार दिया गया था। सखर डिवीजन कच्चे में डाकू के खिलाफ भरपूर कार्रवाई के लिए DIG सखर पीर मोहम्मद शाह ने हिकमत अमली वज़ा कर दी है। DGI सखर ने पुलिस के पास जदीद हथियार पहुंचने की नवीद भी सुना दी है। मजीद जानते हैं ब्यूरो हेड शाहिद अली से, जो इस वक्त DIG पीर मोहम्मद शाह के साथ ही मौजूद हैं। जी बताइए शाहिद। सखर डिवीज़न के कुछ अजला जो हैं वो बदअमनी की लपेट में रहे हैं। खुसूसन घोटकी में डाकू गर्दी ने आवाम का जीना तू भर कर दिया है। अक्सर और बेशतर मोटरवे पर भी हमला आवर होते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं DIG सखर पीर मोहम्मद शाह के साथ। शाह साहब, बहुत ख़राब सूरत हाल है घोटकी की और सखर भी अब उसकी लपेट में आता जा रहा है। बड़ा पुरअमन शहर था सखर, तो आपकी क्या हिकमत अमली है? आपका बड़ा नाम है। जिस तरह से हम अभी स्ट्रेटजी बना रहे हैं वो हमारी बिल्कुल एग्रेसिव पॉलिसी है। कुछ लोग बहुत नोन क्रिमिनल्स हैं और चूँकि इधर एक्सेसिबिलिटी का इशू है, दरियाई इलाका है और उनकी जो आमाज गाहें हैं वो इस तरह से बनी हुई है कि वहाँ पर पुलिस डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर रही। हम अपना प्रॉपर इनग्रेस करेंगे, दरिया के अंदर जाकर पुलिस को इस्टेब्लिश करेंगे, कैंप्स बनाएंगे, तो इंशाल्लाह ये फिर दोबारा हम उसी तरह इस ज़िले को और घोटकी को बिलखुसूस वहाँ पर जो क्रिमिनल्स के गैंग्स हैं उनके साथ हेड ऑन लड़कर इंशाल्लाह इसको पुरअमन करें। कहाँ कहाँ क्रिमिनल्स जो हैं वो मौजूद हैं, उनके हाइड आउट्स क्या हैं, उनके पास असला कौन सा है? पुलिस के पास भी जदीद असला आ रहा है और इनका भरपूर मुकाबला करने के लिए। कराची में गर्मी की लहर जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक कल 29 मई से हीट वेव का भी इम्कान है। शहरी इस हवाले से क्या क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, जानते हैं मरियम हसन से, जो इस वक्त डॉक्टर नौशीन रऊफ के साथ मौजूद हैं। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर जारी है। कराची में भी गुज़िश्ता रोज़ गर्मी की दर्जा हरारत जो है वो ज़्यादा होने के सबब मुत्तईद मरीज़ जो हैं वो अस्पताल पहुँचे हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक के। इस वक्त हम सरबराह शोबा हादसात जिन अस्पताल डॉक्टर नौशीन रऊफ के साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहिबा, काइंडली बताइएगा कि गुज़िश्ता दिनों कितने पेशेंट्स आपके पास हीट एग्जॉशन या हीट स्ट्रोक के रिपोर्ट हुए? सेकेंडली ये बताइएगा कि अब अपकमिंग जो अलर्ट जारी हुआ है मेट ऑफिस से कि 29 से 31 तक 3 डेज़ की हीट वेव कराची में होगी, उस हवाले से क्या तैयारियां हैं आपकी? देखें, अभी तक जिन्ना हॉस्पिटल माशाल्लाह फुली इक्विप्ड है। हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं पेशेंट्स रिसीव करने के लिए और पेशेंट को तिब्बी इमदाद देने के लिए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत ज़्यादा पेशेंट्स हमारे पास नहीं आए हैं। तो पिछले एक हफ़्ते में 8 से 10 पेशेंट्स आए थे जिनको हमने मैनेज किया, लेकिन आने वाले दिनों में आपका बहुत शुक्रिया। कोका कोला उमरकोट की मुकामी आबादी के लिए अहसन इक़दाम। शमसी तवानाई से चलने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नस्ब कर दिया गया। प्लांट से न सिर्फ यौमिया 800 घराने मुस्तफ़ीद होंगे, बल्कि ख़वातीन भी 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी लाने की मशक्क़त से बच जाएंगी।
मेघवाड़ा मारवी का गांव है जो कोक स्टूडियो सीजन 15 की ताज़ा तरीन हिट आई की ब्रेक आउट स्टार है। इसकी कहानी इलाके के दीगर फनकारों के लिए ख़ास तौर पर प्रॉस इस कम्युनिटी के लिए मुतासर कुन रही है। इसी के साथ खबरों में फिर वक्त इतना है। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।